బాబు మీ పేరే? నా పేరు అనంతయ్య. అవునండి. సో ఇక్కడ ఉంటారా? ఇక్కడనే. సో ఎట్లా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఎట్లుంది? 20 నెలలు అవుతుంది పాలన, ఎట్లా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఏమంతా ఆ, ఇది కానీ ఆ. మరి బై ఎలక్షన్ ఉందిగా, మళ్ళీ మీకు ఎట్లా బై ఎలక్షన్ ఎవరికి ఇస్తే మంచిగా ఉంటుంది సీట్? బై ఎలక్షన్లో అయితే నవీన్కి ఇస్తే బాబు ఆ, మంచి ఆయనకి ఇస్తే గెలిపిస్తారా? తప్పకుండా. ఎందుకే? ఆయన గరీబోళ్ళ మనిషి, ఉమ్, గరీబోళ్ళకు సాధిస్తాడు ఉమ్. అట్లా. కానీ ఆయన మీద కొన్ని ఎలిగేషన్ ఉన్నాయి కదా, ఆరోపణలు ఉన్నాయి కదా, గుండాయిజం చేస్తారు అని. ప్రతి మనిషి అంటనే ఉంటారు. అరే ఎవరు దోషిన వాళ్ళు వాళ్ళు. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ మంచిది అంటాడు, టీఆర్ఎస్. టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ మంచిది అంటారు. ఆ, ఆ? ఆ, ఎవరిది వాళ్ళే చెప్పుకుంటారు. కానీ నవీన్ అయితే చాలా మంచి మనిషి, ఆ, చాలా గరీబ్ వాళ్ళకు చాలా మంచిగా చూస్తారు. ఆ. మనకి ఎంత మంచి ఎవరిని ఇష్టం మంచిగా అంటారు, మళ్ళీ ఎందుకు గెలిపేయలేదు లాస్ట్ 2 సార్లు కూడా? గెలిపి లేదంటే పార్టీ వేజ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నవీన్ మంచోడే, ఆ. పార్టీ బాగుండదు, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఆ, ఆ, అంతే కదా. అవు. అట్లా నవీన్ అయితే చాలా మంచి మనిషి. మళ్ళీ బీజేపీ కానీ బీఆర్ఎస్ కానీ దానికి మాకు లేదు. బీఆర్ఎస్ బీజేపీ నాగంటి గోపీనాథ్ ఏం చేసిందయ్యా? 4 పినుగులు ఇట్లా పండబెడితే వచ్చి చూసిండు, నీకు ఏమో చేస్తా అది చేస్తా అన్న. 10 సార్లు తిరిగినాయి నెంబర్. 10 సార్లు తిరిగితే ఈ బస్సు లీడర్లు చెప్పిండు ఏమని, తోలుకరండి వాళ్ళకి పోదామంటానంటే ఏ లేదు, తర్వాత ఎవడో ఒక 10 పైసలు సాయం చేయలేదు. నవీన్ ఇంతనో అంతనో నాకు సాయం చేసి అదే నవీన్కి ఇవ్వాలంటారు. తప్పకుండా ఈసారి ఇస్తే గెలిపిస్తారు మళ్ళా? తప్పకుండా. ఇంకా వేరే వాళ్ళు మస్తు పేర్లు వినిపిస్తుంది కానీ ఆ పేరు ఈ పేరు అంజన్ కుమార్. ఎవరన్నా నేను పేరు ఎందుకు కానీ నేనైతే నవీనే కావాలి. నవీన్. మీ పేరు? अरुण सिंह। अरुण सिंह यहाँ लोकल के? मैं लोकल के तेलुगु बात करते हैं। तेलुगु नहीं आता, हिंदी। तो कैसा है बोला बोलता कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ आया 2 साल हुआ, कैसा दिख रहा है कांग्रेस गवर्नमेंट? अच्छा चल रहा अभी अच्छा ही है। इससे पहले कार था वो भी अच्छा ही था, मगर इसके अलावा नहीं है। हमारे को नवीन अन्ना मालूम है, 17 साल हो गए हैदराबाद आके, यूपी के हैं। नवीन अन्ना बोल के है, उन्होंने हमारे को सब कुछ कर रहे हैं। अभी तो राशन कार्ड भी बनाने लगा है, राशन कार्ड भी है, वोटर आईडी है, सब कुछ है। अच्छा, हम लोग 7 जने हैं, पूरा फैमिली। 7 जने को भी अच्छा कुछ भी प्रॉब्लम हुए, हमारे घर के बाजू के रहते रहीम भाई बोल के है, उन्होंने हमारी मदद करते हैं हमेशा। और उन्होंने उनको नवीन अन्ना को मिला है, ऐसा ही चल रहा। तो अभी इलेक्शन है, बाई इलेक्शन है जुबली हिल्स में, तुम्हारा वोट भी इधर ही है। हाँ, इधर का ही से। तो कैसा अब नवीन यादव को टिकट देने के सोच में कांग्रेस पार्टी? हाँ, नंबर 1 आते हैं, डालते वोट? हाँ बराबर डालते, नवीन अन्ना को ही डालते, जिताते उनको ही जिताते कंपलसरी। कैसा रहते हैं पब्लिक में, कैसा रहते हैं? बहुत अच्छे है, दिलदार इंसान है। कुछ भी प्रॉब्लम हुए तो ठहरते आगे, कुछ भी टेंशन नहीं है। नवीन अन्ना ही चाहना, उनको मिलना टिकट, कंपलसरी मिलना। और दूसरे जन को मिले तो दूसरे उनके नहीं आते, कोई कुछ भी नहीं करता। जो नवीन अन्ना कर रहे ना, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। नहीं, बीआरएस को नहीं जाते, बीआरएस नागंटी गोपीनाथ की वाइफ को ठहराते करते नहीं, उनको क्या मालूम क्या है अभी। उनके हस्बैंड करे, उनको क्या मालूम है। अभी उनको नॉलेज रहना, पहली बात तो करना कैसा क्या है, पब्लिक में आना उठना बैठना मालूम है तो तकलीफ मालूम होता है सामने वाले की क्या है क्या नहीं। वो हिसाब से नवीन अन्ना को जितना मालूम है उसको किसको भी नहीं है नॉलेज। तो दूसरे इनके नाम अभी सुने में आता नहीं, कोई नहीं आता। कांग्रेस जो करी बहुत अच्छा करी, वो बहुत अच्छा करा बेचारा। फिर भी लेडीज लोग को फ्री करा टिकट, और घरा दे तुम बोल रहा घरा दिया तो भी बहुत अच्छी बात है। अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया में कुछ लेके जाना नहीं है, मोहब्बत लेके जाना है इंसान की, और नाम कमाना है। ये क्या है बोले कुछ, ये शिवसेना पार्टी वाली है। हम बम्बई में भी थे, साले कुछ काम नहीं करे, और पिंचन करा रहा बेचारा। और क्या होना बताओ, घरा दे रहा उन्हें, दे तुम भी बोल रहा, हर बात से दे तुम बोल रहा, क्या होना बताओ। राशन कार्ड बना के दिया, और क्या होना, गरीबों की दुआ ले रहा है उन्हें। आज बसों में जा रहे हैं, कम से कम आदमियों से ज्यादा औरतें जा रहे हैं काम के लिए, पेट भरने के लिए, और क्या होना इससे ज्यादा। लेकिन वो बस के वजह से पूरे लड़ ले रहे, औरत घर से निकल जा रहे, लड़ ले रहे। अब वो तुम जाने भाई, वो कैसी बात है, लड़ाई तो होते रह रही है, फिर भी अपना कहना पूरा कर रहा ना कांग्रेस वाला। लड़ो मरो कुछ भी करो, लेकिन फ्री तो कर दिया टिकट, राशन कार्ड बना दिया बेचारा, और क्या होना। घरा दे तुम बोला, अल्लाह का शुक्र है, उससे लिए दुआ मांगी हम लोग। बारिश चावल आ रहा आपको?
बारीक चावल आ रहा साहब, पकने के बाद मोटा हो रहा है, उसमें बोले प्लास्टिक का चावल भी डाल रहे बोल के सुनने में आ रहा है, ऐसी बात है। आपको डाउट है वैसा कुछ पूछना था नहीं डाउट तो नहीं है, लेकिन फिर भी पब्लिक बता रही है, हमने टीवी में भी देखे, टीवी में ऐसा खोल के बता रहे थे वो राशन, ये देखो चावल बोले तो प्लास्टिक के भी आ रहे, इसमें बीमार पड़ेंगे। हाँ आप वो जांच करना चाहिए वो साहब लोग, हम क्या कर सकते बताओ। तो दूसरे काम अच्छा कर रहा है कांग्रेस। हाँ कांग्रेस अच्छा कर रहा भाई, हर बात से अच्छा कर रहा, कोई बात नहीं। बीआरएस था ना 10 साल से, आप बीआरएस को देखे इधर? हम इधर नहीं देखे भाई, हम आके बम्बई से 3-4 साल होगा भाई, बम्बई में 1 रुपया नहीं देते भड़वे लोग। अरे अच्छे कांग्रेस को भी जीता है, इसकी बहन को चो वो सुअर का बच्चा साला कौन है क्या मालूम, 1 रुपया नहीं दिया हमको। अरे साहब कांग्रेस को फुल लेके हम बम्बई के अंदर, मगर कुछ 1 रुपया नहीं दिया भाई, 1 पैसा नहीं दिया। यहाँ हैदराबाद में बहुत सुकून कर रहे, बहुत अच्छी बात है। हैदराबाद में तो अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा, कांग्रेस आने से बहुत अच्छा हो रहा। लेडीज को फ्री टिकट कर दिया और घरों भी दिला तो बोल रहे। अल्लाह का शुक्र है कि राशन कार्ड फ्री बना दिए बेचारे, उनके लिए दुआ मांगिए भाई। आगे भी ठहरेंगे तो हम जीतेंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। हाँ कांग्रेस को जीतेंगे। फिर यहाँ आप लोकल में बाई इलेक्शन आ रहा, तो किनको जिताएंगे सोच रहे? कांग्रेस को डाली, लोकल में भी कांग्रेस को डालेंगे। कहीं को उतना कांग्रेस कहीं को नहीं, कांग्रेस बहुत अच्छा है भाई, हमारे लिए बहुत अच्छा करा। हमारे घर में राशन कार्ड बना दिए, वही चला रहे देखो 1 महीना। అమ్మ మీ పేరు? నా పేరు లక్ష్మీబాయి. ఇన్నే ఉంటారా? ఇక్కడ ఉంటున్నా. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నారు? ఇక పుట్టినప్పటి నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాం. సో పుట్టినప్పటి నుంచి ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ఎట్లుందమ్మా ఇప్పుడు కొత్త కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్? మాకు ఇదేం పని లేదు, కొత్తది తెలంగాణ ఏం లేదు, నా అది ఏం పార్టీ ఏం లేదు, కానీ ఒకటి నవీన్ మాకు మంచిగా చేసింది. బై ఎలక్షన్ అన్ని మాకు రాషనే గానీ ఏదన్నా గానీ నవీన్ మంచిగా చేసింది. అవునా? ఆయనే రావాలి మాకు వస్తే, గెలిసి ఆయనే రావాలి మాకు. అన్ని వేస్టే, పుట్టి వెరీ ఇక్కడే ఉన్నా కదా, అన్ని వేస్టే అవన్నీ. కానీ మాకు నవీన్ అన్ననే రావాలి ఇక్కడ, మాకు అన్నిటికీ అన్ని మంచిగా చేసిండు ఆయన. రేషన్ కార్డు అని ఏదన్నా కానీ సౌలత్ మాకు మంచిగా ఇస్తుంది ఆయన. అప్పట్లో పిలుస్తాడు, మాకు ఏదైనా అవసరం ఉంటే పిలుస్తావి, మేము పోతాం అక్కడ పార్టీలలో పోతాం ఆయన పిలిస్తే. కానీ నవీనే రావాలి మాకు. వేరే ఎవరు వచ్చినా ఏం లేదు, మేము బుట్టి ఇక్కడ ఉన్నాం కానీ రెంటుకున్నా, మాకు ఇల్లు లేదు ఏం లేదు, ఇళ్ళల్లో పని చేసుకుంటూ బతుకుతున్నాం మేము, మాకేం ఆధారం లేదు. మాకు నవీన్ వచ్చినప్పటి సంది, ఇంతకు ముందు ఆ పార్టీ లేకున్నా కానీ మాకు ఆ పార్టీ మంచి, మాకు అదే కావాలి. మాకు నవీన్ అనే రావాలి మాకు. కానీ మంచిగా చేస్తున్నాం, మాకైతే చాలా బాగా చేస్తున్నాం, చెయ్యే రావాలా మాకు. మా బస్సు కానీ చాలా మంచిగా చేస్తున్నాం. మాకు ఏదైనా అవసరం ఉన్నా కానీ రామ్మా అని మంచి కూర్చోబెడతాడు, మాట్లాడతాడు. ఆఫీస్కి పోయినా కానీ చాలా బాగా చూస్తాడు ఆయన. ఇంటికి పోయినా ఏమో ఆపదలు ఉన్నా, మా బాబుకి ఇట్లా ఉంది, మాకు డ్యూటీ కావాలి అది కావాలంటే, అమ్మ కూర్చో ఫస్ట్ కూర్చో, నీళ్ళాగు తర్వాత మాట్లాడ అంటాడు. అంత మంచిగా వస్తాడు నవీన్ అయితే. వీళ్ళన్నీ వేస్టే, ఇవన్నీ తెలంగాణవి వేస్టే, వేస్ట్ అన్ని వేస్టే. కానీ వస్తే నవీనే రావాలా మాకైతే ఇక్కడ. మాకు వచ్చింది నవీనే ఇక్కడ. నేను పుట్టి పెరిగిన కానీ మాకు ఇంతకుముందు ఎవ్వరు ఏం సాయం చేయలేదు మాకు. కానీ మాకు వచ్చింది చెయ్యి వచ్చింది ఒకటి, ఈ నవీన్ అన్న చేసింది ఒకటి, మంచిగా చేస్తాడు మాకు. ఏది చేసినా కానీ చేయకూడదు అంటే అంత వచ్చింది ఆయన వల్లనే వచ్చింది కదా అవన్నీ. మళ్ళీ వీళ్ళైతే ఏం చేయలేదు కదా. వీళ్ళు ఒకటి ఏమో బతుకమ్మ చీరలు అంటుండు, అవి అంటుండు, ఇవి అంటుండు, అన్ని వేస్ట్ ఇవి. కానీ నవీన్ మంచిగా మాట్లాడతాడు, ఆయన మంచిగా మర్యాద ఇస్తాడు. ఎవరికైనా అవసరం ఉన్నా కానీ మాకు అవసరం ఉందమ్మా, మాకు ఏమైనా కావాలంటే సాయం చేస్తాడు. కానీ వచ్చే పార్టీ అయితే అదే రావాలి, నవీనే రావాలి, ఆ పార్టీ రావాలి. చాలా బాగా చేస్తాం. మాకు ఇల్లు లేదమ్మా, మాకు చాలా కష్టం ఉంది, రెంట్ కట్టుకోవాలా, రెంట్ చేసినా కానీ రాలేదమ్మా మాకు. ఇళ్ళల్లో పని చేసుకుంటాను కానీ రాలేదు, చాలా కష్టం ఉంది మాకైతే. ఏదైనా అవసరం ఉంటే పోయి అడిగితే అమ్మాయి కొట్టమ్మా అని ఇస్తాడు. అదొకటి మంచి మంచి ఖర్చులవి మంచిగా ఇస్తాడు. ఏదైనా ఉంటే మంచిగా అమ్మ కూర్చో ఫస్ట్ నీళ్ళలాగో తర్వాత మాట్లాడుకో, అమ్మ కూర్చో నీకేం ప్రాబ్లం మంచి కూర్చోట్టి మాట్లాడతారు. వేరే పార్టీలలో పోతే తొత్తరని పంపిస్తారు. ఎన్ని పార్టీలు చూసినా కానీ అట్లా చేస్తారు. అమ్మ పో బయటకు తర అంటారు. సార్ లేడంటారు, ఉన్నా కానీ లేడంటాడు. గోపీనాథ్ పార్టీలు ఎన్నిసార్లు పోయినా కానీ ఆయన బయటకించే పంపించింది, కానీ లోపల వచ్చి మాట్లాడలేదు, ఏం లేదు. కూర్చోబెడితే కుక్కలాగా గదిరిస్తాడు, భయపట్టిస్తాడు. ఏం లేదమ్మా మీ సంజయ్ పోయి అడుగుపోమ్మా, మా దగ్గర ఏం లేదు అని అంటాడు. నవీన్ దగ్గర అట్లా లేదు, నవీన్ దగ్గర చాలా మంచిగా ఉంది, మంచి మాట్లాడతాడు, మంచివి ఆయన నవీన్. ఎవరికి పిల్లలకు చదువు కావాలన్నా కానీ ఏమైనా కావాలన్నా కానీ ఇక్కడ బోనగా హెల్ప్ చేస్తామమ్మా మేము అంటాడు. కానీ నాకు 2-3 సార్లు హెల్ప్ చేసిండు ఆయన, మంచిగా చూసుకుంటాడు. 2-3 సార్లు హెల్ప్ చేసిండు. బతుకమ్మ మేము అక్కడ ఎక్కడ అంటే మన కృష్ణానగర్ పార్క్ పోతాం కదా, అక్కడ చాలా మంచిగా మాట్లాడతాడు. అమ్మ రామ్మ కూసో అంటాడు. చూస్తే గుర్తుపడితే రామ్మ కూసో అంటాడు.
బతుకమ్మకి కానీ మసూడు కాలుస్తాడు కదా, పార్టీలు అక్కడ చేస్తాడు కదా, అక్కడ పోయినా మంచిగా చేస్తాడు. కానీ నాకు పుట్టి పెరిగింది అయితే వాళ్ళ పార్టీ నాకు మంచిగా అనిపిస్తుంది. నాకు ఇంత ఏజ్ వచ్చినా కానీ నాకైతే మంచిగా, నాకు రేషన్ కార్డు దాని వల్లనే వచ్చింది. మళ్ళీ నాకు అన్నిటికీ సౌలత్ ఉంది నవీన్ అన్నది. కానీ వస్తే పార్టీ నవీనే రావాలి. దాని మీ పేరే సాయి కుమార్. స్థానికులేనా? అవును, ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఉంటారు? 6-7 years నుంచి ఉంటుంది. 6 years సంవత్సరాల నుంచి. సో ఇప్పుడు బై ఎలక్షన్ వస్తుంది మన జూబ్లీహిల్స్ కి. ఓకే, ఎట్లా ఎవరికి ఇస్తే గెలుస్తే, ఏ పార్టీ గెలిస్తే మంచిగా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు? మేమైతే ప్రతిసారి మేము నిలబడేది అయితే నవీన్ యాదవ్ ఎంబడే ఉంటాము. మాకు నవీన్ యాదవ్ వస్తేనే మాకు మంచిగా ఉంటుంది. అన్ని మాకు మంచిలా చెడిలా నవీన్ యాదవ్ ముందుంటాడు. ఈసారి ఇట్లా నవీన్ యాదవ్కి ఓటు ఇస్తాం. ఆయనకి ఏ పార్టీ టికెట్ ఇస్తాం? నవీన్ యాదవ్కి ఇస్తాం. నవీన్ యాదవ్కి పక్కా ఏ పార్టీ ఉన్నా మేము నవీన్ యాదవ్కే ఇస్తాం అన్న. ఎట్లా మీకు ఆపత్తి తోడుంటారన్నారు? ఎట్లుంటారు? ప్రతిదీ మాకు ఏ ఫెస్టివల్ ఉన్నా, ఏ పండుగ ఉన్నా అతని దగ్గర పోతే అతను కాదన్నాడు. ఏదున్నా ముందు నిలబడతాడు. ఏం వెళ్ళిపోయినా చేస్తాడు. మాకు అన్నిట్లో తోడు ఉంటాడు. మాగంటి గోపీనాథ్ కూడా ఉంది కదా. మాగంటి గోపీనాథ్ ఉన్నాడు కదా, 10-12 ఏళ్ళు చేసింది ఇక్కడ. అవును, అప్పుడు మళ్ళీ పనులు ఏం కాలే? పనులు అయినాయి కానీ మేమైతే ఇప్పుడు మేము నవీన్ యాదవ్, మేము అంతా యూత్ కదా, మేము యూత్ అంతా నవీన్ యాదవ్ కూడా ఉంటాము. నవీన్ యాదవ్ ఈసారి అయితే పక్కా నవీన్ యాదవ్ రావాలి, అదే కోరుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు పేర్లు కూడా వినిపిస్తున్నాయి కదా. టీఆర్ఎస్ నుంచి ఓన్లీ నవీన్ యాదవ్ ఎలా సీట్ వచ్చినా ఈసారి అయితే నవీన్ యాదవ్ గట్టిగా ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఈ జూబ్లీస్ కాన్స్టిట్యూషన్ నవీన్ యాదవ్ గట్టిగా ఉన్నాడు. ఈసారి ఆయన వస్తే మంచిగా ఉంటుంది మాకు. ఇప్పుడు వేరే పార్టీలో ఓళ్ళు ఉన్నారు గట్టిగా, ఓళ్ళు లేరు. ఇప్పుడు నవీన్ యాదవ్ గట్టిగా ఉన్నాడు. మాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు. వాళ్ళంతా ఓన్లీ మాకు యూత్. మాకు నవీన్ యాదవ్ వస్తే అన్నిట్లో మంచిగా ఉంటారు. పెద్దోళ్ళ దగ్గర మేము ఏడబోతాం చెప్పు. అదే నవీన్ యాదవ్ ఉంటే మేము పోయి మేము మనసులోనే మాట్లాడుకుంటాం. పెద్దోళ్ళ దగ్గర పోనీ పెద్దోళ్ళే ముంగళ్ళు ఇలా పడతాడు, మమ్మల్ని రానియరు. ఎలా నవీన్ యాదవ్ దగ్గర చేసుకొని మాట్లాడతాడు మా మీద. ఇక బీజేపీ నీకు తెలుసు కదా, ఎలా బీజేపీ మేము ఇంతవరకు మా దగ్గరకే రాలేదు. బీజేపీ ఖాళీ ఏదో ఆయిబాయ్ ఉంటుంది రాలేదు, అది మనకు సంబంధం లేదు. ఓన్లీ నవీన్ యాదవ్ ఎలా సీట్ ఇచ్చినా నవీన్ యాదవ్కి గెలిపిస్తాం ఈసారి. పార్టీ ఏదైనా సరే కానీ ఆయనకే గెలిపిస్తాం, ఇండిపెండెంట్ ఆయనకే కంపల్సరీ. ఓకేనా సార్? రైట్, థ్యాంక్ యూ. मोहम्मद अरसलान। एज कितना है आपका? मेरा 22 है। 22। तो ये वोट वोट है। तो अब जुबलीहिल्स में बाय इलेक्शन है तुम्हारी एरिया में, हाँ, तो किनको जिताएंगे सोच रहे हैं? मैं तो नवीन अन्ना को जिताना बोल के सोच रहा हूँ। क्यों ऐसा? क्यों बोल तो कौन सी भी पार्टी के लीडर्स काम आके नहीं कर रहे हमारे एरागड्डा डिवीजन में। अब नाले का पानी जा रहा, कौन देखेगा? वो आ रहे नहीं, देख रहे नहीं। अब शरीफ भाई के बेटे है, उन्होंने आते कभी कभी चल जाते, देख के जाते, नहीं जाते नहीं। फिर मागंटी गोपीनाथ एमएलए आके तो नहीं करेगा, एरागड्डा ये पूरे एरिया का एमएलए। हाँ, तो उन्हें कुछ भी काम नहीं करेगा? नहीं करे। बोले उनको मतलब ये सब प्रॉब्लम हमारे एरिया में। हाँ, बोले फिर नहीं करे, आके नहीं करे काम कौन से भी। हाँ, तो इन्हें नवीन यादव है तो करते बोल के सोच रहे हैं। हाँ, 110% करते हो ना, इतना तो भरोसा है हमको। हाँ, मतलब जो भी एमएलए अब वोटिंग के टाइम पे पूछते, वोटा डाला फिर जीतने के बाद चल जाते। हाँ, तो नहीं आते ना वैसा नवीन यादव करते अन्ना करते 110% करते। उनके ऊपर। हाँ, तो मतलब उन्होंने इंडिपेंडेंट ठहरे तो जिताते या फिर कौन सी पार्टी? इंडिपेंडेंट था रहो या कांग्रेस से था रहो, किससे भी था रहो, उनको जिताना 110% जिताना है माँ को। बस उन्होंने आए तो काम करते बराबर है, को भरोसा है उनके ऊपर। बस। आपका नाम? नाम मेरा शेख जुबैर है। आपको वोट है? जी हाँ, वोट। तो बोला अभी आपके एरिया में बाई इलेक्शन आने वाला है, जी। तो किनको डालेंगे सोच रहे वोट? किनको, कौन सी पार्टी को जिताएंगे सोच रहे? अब पार्टी को से भी रहने दो। अब हमारे साहब तो नवीन अन्ना ही है। हाँ, कैसा ना ऐसा? वो तो ना एमएलए है, ना काउंसलर है, ना कुछ है। फिर भी क्या है, भाई का साथ है अपने को। नवीन अन्ना भी अपने को हेल्प बहुत करे स्टूडेंट के लिए, ऐसा बस। तो मतलब उनको ये मतलब दूसरे ना मागंटी गोपीनाथ या सिटिंग एमएलए थे या तो गुजर गया, तो उन्होंने कुछ नहीं करेगा यूथ के लिए? और नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। बस उतना ही। और क्या है, अब हमारे साथ में रैंक भाई रहते, अब हमारे बस्ती में रहते। अब भैया को बोले थे भैया ऐसा है फाइनेंशियल, ऐसा पढ़ने में कुछ भी है, तो हमारे बस्ती में रहते रैंक भैया, तो लेके जाके नवीन अन्ना से मिले। नवीन अन्ना हेल्प करे जी। हाँ, तो इससे नवीन अन्ना छोड़ डालना। हाँ, उनको छोड़ डालना है, पार्टी कौन सी भी रहने दो। అమ్మా మీ పేరు?
సువర్ణ. ఈయన ఉంటారా? ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంటారా? ఇక్కడ పుట్టి నుంచి ఇక్కడనే. ఇక్కడ ఉంటారా? సో ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ గెలిచిందమ్మా, ఇట్లా మంచిగా పని చేస్తుందా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్? అంటే ఇక సన్న బియ్యము, బస్ ఫ్రీ ఇక మంచిగా నడుస్తుంది. సన్న బియ్యం మంచిగా వస్తున్నాయి మీకు? మంచిగా మంచిగానే వస్తున్నాయి. అవే తింటారా లేకపోతే అమ్ముకుంటారా? అమ్ముకున్నావు కాలటపు చూపిస్తా, అవే వండుడమ్మా. 3 నెలలది కూడా ఇచ్చిండు, మంచి ఇంటి నిండా ఇంట ఫుల్ గా ఉన్నది, మంచిగా కడుపు నిండా తిన్నాం. ఈ 7 నెలలు కూడా ఇంకా బాగా వచ్చినాయి, జర బాగానే వచ్చినాయి. ఇంకా ఆ మధ్యలో ఇచ్చినప్పుడు వచ్చినాయి కానీ అంత పూర్తి రాకపోతే సన్న బియ్యం బయటకు వెళ్ళేస్తాము, అవి ఎట్లుండే తెలియదు. వాళ్ళు ఇచ్చిండు కదా ఆ బియ్యము, మంచిగానే తింటున్నాం, మంచిగానే మంచిగానే. కొట్లాడుతున్నట్టుగా మేము నెలకు ఒక్కసారి పోతాం, పోయేటోళ్ళు పోతారు వస్తారు. మేము ఎప్పుడో ఒక్కసారి 6 నెలలకు ఒకసారి బయట చేస్తాము, ఇంట్లోనే ఉంటాం. అక్కడిక్కడ డ్యూటీ పోను సాత కాదు, మా ఆయనకు హార్ట్ ఆపరేషన్ అయింది. ఆ పని నుంచి ఆయన చూసుకుంటూనే ఇంటున్నాం, ఎక్కడ పోవు లేదు ఏం లేదు. ఆ సన్న బియ్యం పుణ్యాన్న తినుకుంటున్నామో ఏదో ఇంత తినుకొని ఉంటున్నాం ఇక అంతే. ఇప్పుడైతే మంచిగానే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎలక్షన్ వస్తున్నాయంట, మళ్ళీ ఎలక్షన్ వస్తున్నాయి, ఎవరికి చేస్తే ఎవరికి గెలిపిద్దాం అనుకుంటారు? ఎలక్షన్ అంటే ఇక మళ్ళీ రేవంత్ అన్నకు. రేవంత్ అన్న గెలిపిస్తారా? రేవంత్ అన్న నవీన్ అన్నకి ఇస్తాడంట కదా సీట్, ఆయనకే గెలిపిస్తారా మళ్ళీ? సో రేవంత్ అన్న గెలిపిస్తారు మీరు? ఎవరైనా సరే చేతి గుర్తుకు ఇస్తారు ఓటు? కారు ఏమి ఇక అప్పుడు చెప్పలేము, ఇక ఏ వస్తుందో ఏం కథనో ఇక తెలియదు నాయన. ఎవరు వచ్చినా అంతే ఉన్నది పుణ్యం అప్పటికి. ఇక మాకు అప్పుడు ఎట్లా తెలివస్తానో అప్పుడు వేస్తాం మేము ఓటు. ఇప్పుడైతే మంచిగా. అన్న మీ పేరు? బన్సీలాల్. ఇక్కడ లోకలేనా? ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి? నేను 12 సంవత్సరాల నుంచి. ఎట్లా ఇప్పుడు జూబ్లీహిల్స్ లో మళ్ళీ బై ఎలక్షన్ వచ్చింది, సో ఎవరికి ఏ పార్టీ గెలిస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటారు? ఏ క్యాండిడేట్, ఎందుకంటే చాలా మంది ఉంటారు, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ, కాంగ్రెస్ చాలా మంది పోటీ పడుతుంది, ఏ క్యాండిడేట్ అయితే బాగుంటుంది అనుకుంటారు? క్యాండిడేట్ పేరు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ నుంచి నవీన్ యాదవ్ లైన్ లో ఉన్నారు, బిఎన్ రెడ్డి, అతను సిఎన్ రెడ్డి, అంజన్ కుమార్ యాదవ్. సో అట్లా బీఆర్ఎస్ నుంచి ఏమో మాగంటి గోపీనాథ్ వాళ్ళ వైఫ్ ని ఇస్తామో అని వాళ్ళు చెప్తారు. అవును. సో బీజేపీ నుంచి ఇంకా తెలియాల్సింది. సో ఇట్లా ఇప్పుడున్న ఇంతమందిలా ఎవరు మంచిగా ఉన్నారు? మంచి క్యాండిడేట్ అంటే మనకు తెలిసిన మట్టుగా అయితే మాగంటి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి. బెస్ట్ ఏంటంటే మన జూబ్లీహిల్స్ నుంచి బెస్ట్ పర్సన్ అతనే ఉన్నాడు. అది అంటే ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ ఉండే కదా, అంటే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉంది, అట్లా పని అవుతుంది అనుకుంటారా? అవుతుంది, ఎందుకు కాదు అనే సమస్య లేదు, కానీ కొంచెం లేట్ అవుతుంది, డిలే అవుతుంది. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ డ్రైనేజ్ ఒకటి, ఈ మన పోల్స్ ఉన్నాయి కదా ఎలక్ట్రిసిటీవి, అవి కొంచెం రిపేర్ చేసి రెగ్యులర్గా కంటిన్యూ చేసుకొని, లేకుంటే సోలార్ సిస్టమ్ పెట్టడం బెస్ట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. అది ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ మెయిన్ ఏంటంటే వర్షాకాలం ఒకటి, వర్షాకాలంలో డ్రైనేజ్ మొత్తం రోడ్డు మీద వాటర్ రావటం మెయిన్, అది ఒక్కటి సాల్వ్ చేస్తే మిగతాది. ట్రాఫిక్ అంటే రెగ్యులర్గా ఉండేది, అది వర్షాకాలం చాలా ట్రాఫిక్ అనేది జామ్ అవుతుంది. సో అది కాంగ్రెస్ ఎట్లుందన్న, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది ఇప్పుడు 20 నెలలు అవుతుంది, సో ఎట్లుంది దాని పరిపాలన ఏమనిపిస్తుంది? నాకైతే అంత ఏం లేదు సార్. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఆటో వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది అవుతున్నది ఈ ఫ్రీ బస్సులు చేయటం తోటి. మేము ఒక 5 లక్షలు పెట్టి ఆటో తీసుకున్నా నేను ప్రజెంట్. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రీ బస్ కావటం తోటి ఆటోలో ఎవరు కూడా వచ్చి లేడీస్ ఎక్కడానికి లేదు. 1 గంట లేట్ అయినా సరే ఆర్టీసీ బస్సు వస్తేనే నేను ఎక్కి వెళ్తాను, కానీ 10 రూపాయలు పెట్టి నేను ఇంటికి తొందరగా వెళ్తా అనేసి ఏ ఉద్దేశం కూడా ఏ లేడీస్ కూడా ఈ రోజుల్లో లేకుండా మొత్తానికి గవర్నమెంట్ ఇచ్చేసింది. నేను దాని గురించి సో నేను ఈ విధంగా మాట్లాడాలవుతుందండి. ఇది మన ర్యాపిడ్ వాటి వల్ల కూడా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నాడు లోకల్ ఆటో వాళ్ళు. ఏం చేస్తాం సార్, ఇప్పుడు నా ఒక్కటని కాదు కదా, ఓలా ఉబర్ ర్యాపిడ్లో నడిపేయటం ఏంటంటే నాన్ స్టాప్ ట్రిప్స్ దొరుకుతుంది అనేసి, అది కూడా లేకుంటే మా బతుకు కుక్క జింపిన ఇసరాకు లాంటిది మా జీవితాలు. అది పథకాలన్నా ఇట్లా రేషన్ కార్డులు ఇస్తున్నాం కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ చెప్తున్నా, సన్నబియ్యం వస్తున్నాయి, అవి సన్నబియ్యం వస్తున్నది అంతా ఓకే,
మాకేమన్నా గవర్నమెంట్ మాకు స్టార్టింగ్ లో ఏమన్నారు ఆటో వాళ్ళకు ఇన్సూరెన్స్ ఇస్తామనేసి అన్నారు. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఉంది, ఆటో యూనియన్ కి వాళ్ళకు సంవత్సరానికి ఇంత అనేసి అంటున్నాం. ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఇది ఏం చేయలేదండి. సో నేను దాని గురించి బై హార్ట్ చేస్తున్నాను. అది అన్న మీ పేరు? కిరణ్ కుమార్. లోకల్ స్థానికులు ఇక్కడ స్థానిక. ఎప్పటి నుంచి ఉంటారు? పుట్టినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నారు, మా ఫాదర్ వాళ్ళు అప్పుడు. సో ఫస్ట్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ గురించి చెప్పండి. ఎట్లుందన్న కాంగ్రెస్ పరిపాలన? 20 months అయిపోతుంది. కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ట్రై చేస్తుంది, బాగానే ట్రై చేస్తుంది, లేదనట్లే ప్రజల్లో వెళ్ళాలని ట్రై చేస్తుంది. బట్ నెగిటివ్ వాళ్ళకు టాక్ ఎక్కువ వస్తుంది అన్నమాట. ఎందుకు వస్తుంది అనుకుంటున్నాను? ఏమో మళ్ళీ చెప్పలేము. ఇక్కడ మా దగ్గర అంటే ఇక్కడ లోకల్ కాంగ్రెస్ లీడర్స్ లేరు కదా, మేబీ అక్కడ అందుకే ఉండవచ్చు. అంటే కాంగ్రెస్ నుంచి అంజన్, సిఎన్ రెడ్డి వాళ్ళందరి పేర్లు అవును, వీళ్ళందరూ చెప్తున్నారు. ఎవరో ఒకరు పేరు చెప్తే మేబీ కొంచెం క్లారిటీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నవీన్ యాదవ్ అన్నారు, ఆయన ఎప్పటి నుంచో ట్రై చేస్తున్నారు, గ్రౌండ్ వర్క్ చేస్తున్నాడు. అంజన్ కుమార్ గారు ఏమో 2 times ఎంపీ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఆయన కూడా ట్రై చేస్తున్నారు. ఇక్కడ లేటెస్ట్ గా ఇప్పుడు సిఎన్ రెడ్డి అనే కార్పొరేట్ అన్న, ఆయన తెలిసిన ఆయన కూడా ట్రై చేస్తున్నాడు. ఇంకో లేడీస్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మాకు కూడా క్లారిటీ ఉంటే మేము కూడా ఒక ఒపీనియన్ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళు కూడా గ్రౌండ్ వర్క్ చేస్తే మా దగ్గర మాకు ఎంత కనెక్టివిటీగా ఉన్నారో తెలుస్తుంది కదా వాళ్ళు కూడా. సో ఫస్ట్ సీట్ కన్ఫర్మ్ చేయాలంటే సీట్ కన్ఫర్మ్. ఇప్పుడు బీజేపీ నుంచి సిఎన్ రెడ్డి, సారీ లంకల దీపక్ రెడ్డి, ఆయన కూడా బాగా తిరుగుతున్నారు, గ్రౌండ్ వర్క్ బాగా చేస్తున్నారు ఆయన. ప్రజల్లో బాగా మొన్న స్వచ్ఛ భారత్ ఆయన స్వయంగా లేదని చాలా ఒక 2 లారీలు ఎంత ఉండే ఆయన క్లీన్ చేసిండు పాపం. ఓకే. లంకల దీపక్ రెడ్డి అన్న బీజేపీ నుంచి. మళ్ళా మాగంటి గోపన్న అయితే ఆయన ఏంటంటే బస్సులో ఏం కావాలో చూసుకుంటుండే ఆయన. అరే వీళ్ళకి ఏం కావాలంటే చూడండి రా బాబు అని ఇట్లా చెప్పి చేయించుకోవడం, అట్లా చేయించడం అయిపోతుండే. అలా అన్న పట్టుదల ఉండేయడం. ఇప్పుడు వాళ్ళ వైఫ్ కి ఇస్తారంట సీట్. మన సెంటిమెంట్ ఏమైనా వర్కౌట్ అవుతుంది? ఇంకా అంత ఐడియా లేదండి మాకు. చెప్తలేరు కదా వాళ్ళు, చెప్పకపోతే ఎట్లా మాకు తెలుసు. సెంటిమెంట్ అట్లా ఏమైనా మాగంటి గోపీనాథ్ చనిపోయారు అని చెప్పి అట్లా ఏమైనా టీఆర్ఎస్ కి సెంటిమెంట్ అనేది కాదు కదా సార్ ఇంపార్టెంట్. మాకు ప్రజల్లో మాకు ఎంతవరకు కనెక్టెడ్ ఉన్నారు, మాకు ఇక్కడ బస్సులో ఎంతవరకు వస్తున్నారు, పోతున్నారు, చూస్తున్నారా, మాకేం కావాలో అంటే బస్సులో ఏమేమి కావాలో చూసుకుంటున్నారా, ఫాలో చేస్తున్నారు, వాళ్ళే కావాలి. పార్టీ అనేది పార్టీ ఓకే గుడ్, పార్టీ అని అంటలే, క్యాండిడేట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఎవరు వస్తున్నారు, ఈ క్యాండిడేట్ ఎట్లా, ఈయన ఎప్పటి నుంచి ఉన్నారు, ఈయన మాకు ఎంతవరకు కనెక్టెడ్ ఉంటాడు, మా ఎంతవరకు వచ్చి పోతాడు మా దగ్గర అనేది ఒక అది కావాలి. సో ఏంటన్నా ప్రధానంగా జూబ్లీస్ లో అనగానే ప్రాబ్లం ఏం ప్రాబ్లం ఉంటుంది? ప్రాబ్లం అనేది ఏంటంటే ఇది చెత్త క్లీన్ చేయరు, ఈ లైట్స్ చూడండి, వైర్లు ప్రాబ్లం చాలా ఉంది, చెత్త కొండీలు ఉన్నాయి. నాకు తెలిసి నేను వేరే మనం అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ వెళ్తాం, పేర్లు తీసుకోదు, ఆడ చెత్తగడ్డలు ఉండవు, ఇక్కడనే కనబడతాను. నాకు ఎందుకు అర్థం కాదు. మా వాళ్ళు కూడా బస్సు వాళ్ళు కూడా చెప్తుండారే ఇట్లా నై దాల్నారే సార్, 100 రూపాయ దిగే కుछ करो रे అంటే కూడా విన్నారు వాళ్ళు. అవగాహన ఉంటలేదు, అవగాహన తెస్తలేదు. నాకు తెలిసి గల్లీ ఒక చెత్తకుండా ఉండి ఎర్రగడ్డలో ఏంది అర్థం కాదు నాకు. అది వీళ్ళు మాడతలేరు పాపం, అందరు ట్రై చేస్తున్నారు. వాళ్ళు చెప్పేవారు చెప్తారు, మనం కూడా చేయాలి. అంతకనే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన స్కీమ్స్ గురించి ఏం చెప్తారన్నా? అంటే స్కీమ్స్ వాళ్ళు ట్రై చేస్తున్నారు కానీ వస్తలేదని చెప్తున్నారు. దానివల్ల నెగిటివ్ షేడ్స్ వస్తున్నాయి. ఎస్పెషల్లీ ఏంది, మొన్న నేను బాసర్కి వెళ్ళాను, నాకు బస్సు దొరకడానికి బాసర్ నుంచి నిజామాబాద్కి జస్ట్ 35 kilometers నాకు 4 hours పడ్డది. అదే నిజామాబాద్ నుంచి నాకు సికింద్రాబాద్ రానికి 4 hours పడ్డది. అంటే అర్థం 35 kilometers 4 hours పడ్డది. 150 kilometers 4 hours పడ్డది. ఆ బస్సెస్ కూడా కొంచెం పెంచాలంటారా? నా వరకు అయితే ఏమని అనుకోవద్దు, తీసేసేయండి ఫ్రీ బస్. ఏం చేద్దాం అంటే నాకు చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు, చిన్నపిల్లలు నేను పట్టుకోరని నేను ఎంత బాధపడ్డా నాకు తెలుసు. మా వాడు ఉండడు, ఆడు ఎత్తుకొని తిరగలేకపోయినా నాకు బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చేసి నేను పట్టుకొని తిరిగి బాసర్కి వెళ్ళాను. నేను అనిపించింది ఒక 10,000 పోతే నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ కార్ పట్టుకుపోతే అయిపోయింది, డబ్బులు సేవ్ అయితే అప్పు చేసినా పర్లేదు అట్లా అనిపించింది ఆ రోజు. అంటే ఆ రోజు అట్లా అనిపించింది, కానీ డబ్బులు మిగిలిన మళ్ళీ అదొక ఆనందం. మీరు అనుకుంటున్నారు లేడీస్ డబ్బులు మిగులుతాయని, కాకపోతే బస్సెస్ ఉండలేవు, బస్సెస్ స్కేర్సిటీ కనిపిస్తుంది. వాళ్ళు కూడా మొన్న మా వదినమ్మ పడిపోయారు. వాళ్ళు కూడా ఎంప్లాయీస్ ఏమైతుందంటే వాళ్ళు కూడా బెజారైపోతారు, ఆపుతలేరు, ఎక్కడ పడతారు ఆపుతలేరు. ఫ్రీ వీళ్ళు ఏమన్నా తిట్టుకున్నా పర్లేదు. యాజ్ ఎ జెంట్స్ గా చూస్తున్నా కాబట్టి నాకు లేడీస్ కానీ చెప్తున్నాను, తక్కువ చేయండి, బస్సెస్ ఎక్కువ చేయండి.
ఒక మినిమం 10 రూపీస్ 20 రూపీస్ టికెట్ పెట్టుకోండి పర్లేదు కానీ 50% కన్సెషన్ చేసినా బెటర్ అన్నిటికీ. అలా ఎక్కితే మినిమం పల్లెవేలు అయితే 50 పెట్టుకోండి, ఒక ఫిక్స్ రేట్ ఎక్కదు ఉన్నప్పుడు. నార్మల్ బస్ అయితే 10 రూపీస్ పెట్టుకోండి. కాకపోతే ఫ్రీ బస్ తీసేసేయండి, బస్సెస్ ఎక్కువ చేయండి. వీళ్ళకి ఆటోలో ప్రాబ్లము, మాకు ప్రాబ్లము, మా ఎంప్లాయీస్కి ప్రాబ్లము. బయటికి వెళ్ళాలన్నా పర్ఫెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకుని హాలిడే ఉందా, ట్రాఫిక్ ఉందా లేదా చూసుకొని పోవాలి. ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే వాడు 10,000 కూడా సంపాదించలేదు కానీ వాడు ప్రతి ఒక్క బైక్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఆ బస్సు తిరగలేకపోతున్నాడు. अरे तेरे को पावा नहीं ऊपर रहना रे कहीं को रहने नया ना नहीं पीड़ सकूँ बस में मैं गाड़ी होना అన్నాడు. అలా అమ్మ టార్చర్ చేసి 2 రోజులు అన్నం మానేసి బండి కొనిపించుకున్నా అంటే అర్థం చేసుకుని బస్సుల వల్ల ఎంత ప్రాబ్లం అవుతుంది. సన్నబియ్యం అన్న రాష్ట్రంలో సన్నబియ్యం గుడ్ సన్నబియ్యం గుడ్ బాగుంది. సో ఈ ప్రాబ్లం తింటారు అందరూ. బాగుంది ఒక కొంచెం నానబెట్టుకుని తింటే బాగుంటుంది. ఓవరాల్గా క్యాండిడేట్ ఫిక్స్ చేస్తే మాత్రం చెప్తా అంటారు. క్యాండిడేట్ ఫిక్స్ చేస్తే చెప్తాం కదా మేము కూడా. నేను నీ పేరు చెప్తే అలా రాకపోతే, అవును ఈయన పేరు చెప్తే రాకపోతే. సో ఓకేలా వచ్చే ఎమ్మెల్యేలకు ఏం చెప్తారన్న ఎవరైనా సరే క్యాండిడేట్ అంటే మీరు ఏం వస్తారంటే పబ్లిక్ గా తిరగండి, కనెక్టింగ్ ఉండండి. కనెక్టింగ్ ఉంటే మీరుగా తెలుస్తుంది. రండి చూడండి ఇక్కడ ప్రాబ్లం వైట్ చూడండి, మన ఇక్కడ చూడ ఒకసారి వైట్ ఒకసారి చూపించండి అన్న. అదే చెత్త అంతా చూడంత చెత్త అంతా చూడండి. స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఇక్కడ 1 2 3 స్కూల్స్ ఉన్నాయి. ఆడ చెత్తకుండా ఉంది బ్రదర్, ఒకసారి చూపింది. ఆడ ఎల్జే కవిత స్కూల్ ఉందా, అక్కడ చెత్తకుండా చూడు ట్రాన్స్ఫర్ చెప్తే ఇంటలేరు. మన స్పీడ్ చిన్న స్పీడ్ బ్రేకర్ మేము పర్సనల్లీ చేయించుకున్నాం. స్పీడ్ బ్రేకర్స్ లేవు కూడా. స్పీడ్ బ్రేకర్స్ లేవు. మా పోరాగాలు అయితే వినరు, రఫ్ అని తోలుతారు. స్పీడ్ బ్రేకర్స్ కావాలి. సార్ మీ పేరు ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి? మేము 37 ఇయర్స్ నుంచి ఉంటాం ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ఎట్లా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది, సో 20 months అవుతుంది. ఎట్లా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఎట్లుందండి? మంచిగానే అయితే ఉంది, మంచిగానే అయితే ఉంది. స్కీమ్స్ 6 గ్యారెంటీల 1 2 3 అయినాయి. ఒకటి రైతుది, ఒకటేమో ఇంకొకటి ఫ్రీ బస్, ఇంకొకటేమో రేషన్ కార్డ్. 3 అయితే అయినాయి. రేషన్ కార్డ్ అయిందా? అవుతుంది కదా, నడుస్తుంది పనులు నడుస్తున్నాయి. ఫ్రీ కరెంట్ కూడా అయింది. 4వ స్కీమ్ బరోబర్ కరెంట్ అయింది, మాకు కూడా అయింది. వస్తున్నాయి సన్న బియ్యం కూడా వస్తుంది, మంచిగా ఫస్ట్ క్లాస్ ఉన్నాయి. సన్న బియ్యం బాగానే ఉన్నాయి, మంచిగా వస్తుంది. కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత సన్న బియ్యం బాగానే ఉంది, పర్వాలేదు, తినొచ్చు. ఇప్పుడు జూబ్లీహిల్స్ లో బై ఎలక్షన్ ఉంది, ఇట్లా ఎవరు ఏ పార్టీ గెలిస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది? ఇంకా డిక్లేర్ చేయలేరు కదా. డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత మనం చెప్పగలుగుతాం, మనం ఓట్ వేయగలుగుతాం. డిక్లేర్ కాలేదు కదా మనం చెప్పాలి. కానీ ఇప్పటివరకు అయితే చాలా మంది పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మాగంటి వాళ్ళ వైఫ్ కి ఇస్తామని అది కన్ఫర్మ్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది. సో కాంగ్రెస్ లో నవీన్ యాదవ్, అంజన్ వాళ్ళు 3 ఉన్నాయి. ఇంకా బీజేపీ నుంచి ఆయన ఇప్పుడు వాళ్ళు మనం ఇచ్చినప్పుడు డిక్లేర్ చేసినప్పుడు చెప్పాలి. ఇప్పుడు చెప్తే మనోభావాలు దెబ్బతింటాయి అందరివి. మనము ముంగట వ్యక్తి డిక్లేర్ చేసినప్పుడు చెప్పగలుగుతాం, ఇప్పుడు చెప్తే మనోభావాలు దెబ్బతింటాయి. పార్టీ పరంగా సపోజ్ పార్టీ పరంగా ఏ పార్టీ గెలిస్తే బాగుంటుంది? ఇప్పుడు మనం అట్లా చెప్పలేము, మనోభావాలు దెబ్బతింటాయి. సేమ్ అంటే ఇప్పుడు వచ్చే ఎవరైనా సరే క్యాండిడేట్ ఏం చెప్పాలనుకుంటారు వాళ్ళకి? ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇక్కడ స్పీడ్ బ్రేకులు లేవు, కొద్దిగా చెత్తకుండీలు ఎక్కువైపోయినాయి. ఇంకొకటి ఏంది, ఇక్కడ పిల్లలు స్కూల్ ఉన్నాయి, 3 స్కూల్ ఉన్నాయి. కృష్ణవేణి, నాగార్జున, ఇక్కడ ఎల్జే స్కూల్ ఉంది. వాళ్ళకు కూడా ఏంది, చిన్న పిల్లలు పోతూ ఉంటారు, ట్రాఫిక్ కొద్దిగా ఆటోలు గిటోలు ఎక్కువ పోతూ ఉంటాయి, వాళ్ళకు కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది. కొద్దిగా ఏదైనా ఇట్లా భారీగా కానీ ఏమైనా వేస్తే స్కూల్ పిల్లలు పోయేటప్పుడు ఒక అర్ధ గంట 10 నిమిషాలు పోయేటప్పుడు బాగుంటుంది, పొద్దుగాల సాయంత్రం. బస్ వర్షాలు పడ్డప్పుడు నీళ్ళు ఫుల్ ఉంటాయి, నీళ్ళు అయితే ఇక్కడ ఫుల్ ఉంటాయి, మోకాల వరకు వస్తాయి నీళ్ళు. కొద్దిగా సాఫ్ సఫాయి నాలాలు గీలాలు సాఫ్ చేస్తే కొద్దిగా నీళ్ళు అనేది ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతాయి కింద నుంచి. అదొకటి చూసుకుంటే బాగుంటుంది. కాంగ్రెస్ హైడ్రా అదే చేస్తుంది, నాలుగు గీలాలు సాఫ్ చేస్తుంది, దానిపైన ఏమంటారు? అది మంచిగా చేస్తుంది, మంచి పని చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం చెప్పలేం దాని గురించి. హైడ్రా గురించి మనకు తెలియకపోతే చెప్పడం, ఇది తెలిసిందే చెప్పాలి. ఓవరాల్ అయితే కాంగ్రెస్ మంచిగా ఉంది అంటారు. మంచిగా ఉంది, గ్యారంటీలు మనం 4-5 ఇచ్చింది, బరోబర్ ఉంది. కరెంట్ ఫ్రీ ఇచ్చింది, నడుస్తుంది. బియ్యం అన్నది బియ్యం ఇస్తుంది. ఫ్రీ బస్ అంటే ఫ్రీ బస్ అయిపోయింది. రైతు అయితే ఫ్రీ చేసేసిండు, రుణమాఫీ చేసిండు,
చేసిన దానికి బరోబరే. సో ఇంకా 3 years ఉంది అప్పుడు చేస్తామని అంటారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు. ఇంకా ఉంది కదా, చేస్తాడేమో మెల్లమెల్లగా. ఆయనకు కూడా టైం ఇస్తే చేస్తాడు. చేయాలనుకుంటే చేసేస్తాడు. ఇప్పటికైతే పర్లేదు, పర్వాలేదు. సో ఒకవేళ ఎవరైనా సరే ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలనుకుంటారు మీరు? అంటే ప్రజలుగా, ఓటర్గా ఏం చెప్పాలనుకుంటారు? వచ్చిన పని పబ్లిక్కి నచ్చి మంచిగా చేసుకుంటే వాళ్ళకి గుర్తింపు ఉండిపోతుంది. అంతే తప్ప మనం ఇంకేం చెప్పలేము దాని గురించి. అన్న మీ పేరు, ఎప్పటి నుంచి ఉంటారు? నా పేరు రాజు. 22 సంవత్సరాలే. సో మీ ఏరియాలో ఇప్పుడు ఇది కూడా జూబ్లీహిల్స్ కాన్స్టిట్యున్సీ కిందకి వస్తుంది, బై ఎలక్షన్ వచ్చింది. అవును. ఎట్లా ఏ పార్టీ, ఏ క్యాండిడేట్ అనుకురా? క్యాండిడేట్ కానీ ఈ పార్టీ గెలిపిస్తాం అట్లా ఏమైనా అనుకురా? అంటే ఏమనగా మంచి మనిషి రావాలి. ఇంతకుముందు మాగంటి గోపినాథ్ ఎమ్మెల్యే ఉండే, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అప్పుడు 10 ఏళ్ళు నడిచేది. ఆయన నడిచింది, కొంత చేసిండు, పర్వాలేదు. ఇప్పుడు బై ఎలక్షన్ వచ్చినాయి. కాకపోతే పార్టీ లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్న రూలింగ్ పార్టీ వస్తేనే బాగుంటుంది. కాంగ్రెస్ వస్తే బాగుంటుంది. కాంగ్రెస్లలో ఇప్పుడు ఎవరు నిలబడతారో ఎవరు టికెట్ ఇస్తారో తెలియదు కానీ అనుకురా మీరు ఇట్లా పేరు నీకు ఇస్తే మంచిగా ఉంటుంది అని అట్లా ఏమైనా అనుకుంటారా? ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఇప్పుడు సిఎన్ రెడ్డి కానీ నవీన్ కానీ ఉన్నారు, వాళ్ళు వస్తారు, రోజు పాదయాత్ర చేస్తారు, కలుస్తారు. వాళ్ళు మాకు తెలిసిన వాళ్ళు పాతలు 20 సంవత్సరాలు తెలిసిన వాళ్ళు. కాకపోతే ఇప్పుడు మన బీసీ వాళ్ళకు టికెట్ ఇస్తే మన నవీన్ యాదవ్కి వస్తే బాగుంటుందని మేము అనుకుంటున్నాం. బీసీ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి టికెట్, రేవంత్ రెడ్డి అట్లా ఇస్తే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాం. సో చెప్పి తెలుసా మళ్ళీ నవీన్ యాదవ్కి మీ ఏరియాలో ఉన్న సమస్యలు అవన్నీ తెలుసా? వాళ్ళకి వాళ్ళ ఏరియాలో తెలియదు, అలా తెలుసు. 20-30 ఏళ్ళ నుంచి వాళ్ళకి అనుభవం వినాయి. ఎస్పీఆర్ఎస్ కూడా తెలుసు. సో ఇది ఎలక్షన్ టైం, ఇప్పుడు మా సమస్యలు చెప్పు. మెయిన్ గా మీ ఏరియాలో ఏం సమస్యలు ఉన్నాయి? ఎందుకంటే ఇప్పుడే వాళ్ళు దొరుకుతారు, ఇప్పుడే వాళ్ళు మంచిగా చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి. సో సమస్యలు ఏమున్నాయి మీ ఏరియా? ఈ ఏరియా అంటే మేము నాయబ్రాహ్మణం కాబట్టి మాకు సంబంధించింది అయితే మాకు ఒక నాయబ్రాహ్మణులకు ఒక స్థలం కావాలి, కమిటీలు కావాలి. మాకు నిలబడతానికి ఏదైనా మీటింగ్ పెట్టుకోతానికి మాకు చేస్తే మాకు న్యాయం అనిపిస్తే మాకు మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఇక నవీన్ యాదవ్ మాకు చేస్తే బాగా అనిపిస్తుంది అని నేను అనుకుంటున్నా. కానీ బస్సు పరంగా చేస్తే అందరికి చేసినట్టయితే మాకు మేలేం జరిగినట్టయితే, మా నాయబ్రాహ్మణులు చేస్తే మాకు చేసినట్టు అనిపిస్తుంది. కాబట్టి చేస్తే ఈ వేరే వాళ్ళకి కింద ముందు వేయలేదు, చేస్తామంటేనే చేస్తాం. ఇప్పుడు కూడా చేస్తామంటే చేస్తాం కంపల్సరీ, కానీ కావాలి. బస్తీ పరంగా కూడా నీళ్ళు పడితే జర అన్ని జమ అయిపోతుంటాయి, డ్రైనేజ్ సమస్య, నాలుగు సమస్యలు అయిపోతాయి. కాబట్టి అది బస్తీ వాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళకి తెలుసు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అని అన్నారు మీరు, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎట్లుంది? 20 నెలలు అవుతుంది పరిపాలన, పర్వాలేదు, ఏమనిపిస్తుంది? పోల్చుకుంటే ఇక బీఆర్ఎస్ అంటే ఆశలు పెద్దగా ఉన్నాయి కాబట్టి పెద్ద ఆశలు ఇట్లా చేస్తుంది. అది కూడా చేసిన కానీ ఇది ఇంకా జరుగుతుంది, ప్రజలకు దగ్గర సమస్య ఉంది కాబట్టి. రేషన్ బియ్యం ఇస్తురండి, ఇస్తున్నారు ఎట్లున్నాయి? మంచిగా సన్నగానే ఇచ్చే పథకాలన్నీ ఆర్గానిక్ డబల్ చేయలేదు కదా మరి? చేయలే కానీ చేస్తారేమో కానీ ఇప్పుడైతే సన్న బియ్యం వస్తుంది. కరెంట్ ఫ్రీ ఉంది. ఫ్రీ ఉందా? కరెంటు వస్తుంది, కరెంట్ ఫ్రీ అయితే ఇక్కడ హైదరాబాద్ అయితే వస్తుంది, పర్వాలేదు. ఇక యూత్ కావాలంటే మన నవీన్ యాదవ్ అయితే బాగుంటుంది నేను అనుకుంటున్నాను. అదే మీరు ఒకవేళ క్యాండిడేట్ ఒకవేళ కాంగ్రెస్ అనుకుంటే అది ఇస్తే బాగుంటుంది. కాంగ్రెస్ అంజన్ కుమార్ యాదవ్ ఆయన పేరు కూడా మా ఎక్స్ఎంపీ, ఆయన పేరు వినిపిస్తుంది. అంజనీయ కుమార్ సికింద్రాబాద్ చీడేం చేస్తారు. సో మా లోకల్ కావాలంటే లోకల్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఏదైనా సమస్య ఉంటే నేను పోవాలంటే కేసు కూడా ఉంటే దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి బాగుంటుంది. సికింద్రాబాద్ పోతావా? పోలేం కదా. మళ్ళీ ఇప్పుడు నాయకులు ఏమో ఎలక్షన్ టైంలో వస్తారు, ఓట్లు అడుగుతారు, దగ్గర తీసుకుంటారు, గెలవంగానే ఇంకా దిగరు. మరి అట్లా ఇట్లా మళ్ళీ మీరు చెప్తున్న క్యాండిడేట్ పేర్లు దిగుతారంటవా? తెలిసిన మనిషి లేకుండా రేపు కనబడుతుంది కదా, సైడ్కి ఓడంటావు, ఈయన ఉంటాడు కాబట్టి నమ్మకం ఉంటుంది. నమ్మకం. అంకల్ మీ పేరు? నా పేరు వీరస్వామి యాదవ్. సో యాదవ్ కాబట్టి నవీన్ యాదవ్ పేరు చెప్తుండొచ్చు. ఇవాళ అనుబంధం అయితే కాదు కదా, శ్రీశైలం అన్న నుంచి కనీసం అంటే చిన్న శ్రీశైలం యాదవ్ నవీన్ పుట్ట ముందు నుంచి మా పెద్ద కొడుకు ఆయన ఒక టైప్ లో పుట్టిన వాళ్ళు ఒకటే వేసిన. అంటే ఆనాటి నుంచి కాంగ్రెస్ మా ఫ్యూచర్ మా గురువు, కాంగ్రెస్ పార్టీ గురువు ఆయన ఇక్కడ 22 బస్తీలతో చోటు ఇవాళ 53 బస్తీలు శివం మా పాపిడిల్స్ అని వాళ్ళ అమ్మ నాన్న పేరు పెట్టించడం. అదే శ్రీశైలం అన్న పేరు ప్రపోజ్ చేస్తేనే ఆ పేరు పెట్టినాం ఈ బస్తీలకు. ఇక్కడ ఆయనకు శ్రీశైలం అన్న ప్రధాన ఇప్పుడు ఇసు కూడా అంటేనే అప్పుడు ఖైరతాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ కి ఇప్పుడు 4 అయినాయి, అప్పుడు ఒకటే ఉండే. ఆ ఒక్కదానికి మెయిన్ అడ్డ యూసుఫ్ కూడా మెయిన్ అడ్డ మా శ్రీశైలం అన్న.
ఆయన ద్వారా మాకు ఎన్నో ఆయన డైరెక్ట్ మేము ఎమ్మెల్యేను మంత్రిని కలవలేకపోతాం కదా, ఆయన ద్వారా ఆయన చెప్పినప్పుడు మాకు బాగా కష్టాలని ఆయన తీసుకుపోయి ఆయన కల్పించేది, ఆయన కార్లలో బండ్లలో తీసుకుపోయి కల్పించేది, మాట్లాడిపించేది, మాకు ఇల్లు కల్పించిండు, ఎవరు కల్పించారు. ఇది ఇప్పటి వరకు అయితే గుళ్ళకు చర్చిలకు ఎవరు పోయి వాళ్ళ ఇంటికి పోయి మాకు ఇది కావాలని అడిగితే మాత్రం కాదన్న సందర్భం లేదు. ఇది 100% ఎవరైనా అవతమాడితే ఆ దేవుని కనుక బాగుంటుంది. కానీ నేను చూసినప్పటి నుంచి మా వినాయకనగర్ అంటే ఉమామహేశ్వర టెంపుల్, మన నందీశ్వరుడు, విఘ్నేశ్వరుడు, మన నవగ్రహాలకు 1,50,000 రూపాయలు శాంక్షన్ చేశారు. అందులో ఇప్పుడు మా సిఎస్ఏ చర్చ్కు కనీసం అంటే ఆ మూమెంట్లో 60,000 40,000 సాయం చేసాడు. ఇట్లా చాలా మందికి ఎన్నో చేశారు. పెళ్ళిళ్ళకు మాకు పెళ్లి అవుతున్నది అంటే బీదవాళ్ళు పోతే వాళ్ళకి బియ్యము, వాళ్ళకి ఏమన్నా టెంట్ హౌస్ సామాన్ ఫోన్ చేసి ఇచ్చే, బాబు వాళ్ళకి సామాన్ ఇచ్చేయండి అలాంటి ఒక వారికి హెల్పింగ్ నేచర్ అనేది ఉన్నది నవీన్ యాదవ్ వాళ్ళ కుటుంబంకి. రెండోది ఏంటంటే నవయువ నిర్మాణ సంస్థ అని పెట్టారు. అందులో నా కూతురు కూడా ఆయన స్టడీ సెంటర్ పెట్టి చదివిస్తే నా కూతురు కూడా ఇవాళ బీఆర్ఏ. ఆయన పుణ్యం వల్ల దేవుని దేవాల ఎంతోమంది దాంతో కూతురుతో పాటు ఎంతోమంది కూడా అలాంటి పోస్టులలో వచ్చారు. ఆయన మాకు ఒక బంధువు అనుకోదు. ఇస్లాం అయితే మా వరకు అంటే ఎవరైతే మేలు పొందిరో వాళ్ళకు మాత్రం దేవుడు లాంటిది. ఇప్పుడు ఒక శాస్త్రం ఏముంది, అడగైన అమ్మాయిని అన్నం పెట్టదు. నువ్వు అడగకుండా ఏదో మాట్లాడుకుంటే లాభం ఉంటుంది, ఏదో అడగకుండా అమ్మాయినా పెట్టకుండా లాభం ఉంది. అడిగితేనే కదా పెట్టేది. 10 పెట్టే కదా 5 పెడతారు కదా. ఎవరైనా చనిపోయారని వార్త తెలిసింది అనుకోండి, 10,000 20,000 చేసిపోతాం. వాళ్ళ ఎవరు దిక్కు లేకపోతే మొత్తమే ఆయన పెట్టుకుంటారు. శ్మశాన వాటికి కూడా ఎంతో సాయం చేసి పిల్లలు ఆయన కూడా సపోర్ట్. ఆయన సపోర్ట్ వల్లనే అప్పుడు మా పెద్ద లీడర్లు ఇక్కడ ఇవ్వలేరు. పీజీఆర్ తర్వాత పీజీఆర్ ప్రధాన శిష్యుడే ఆయన. అసలు ఆయన ఎమ్మెల్యే అనుకుంటే నేనైతే ఏంది కొన్ని ఆయన మీద ఏదో గుండాయిజం అది అంటారు కదా, అది పేదవాళ్ళ పట్ల మాత్రం లేదు. అది అక్కడ ఏం జరిగిందో ఏం చేసుకుందో మేము కళ్ళతో చూడలేదు, మేము వెళ్ళలేదు. పేదవాళ్ళ మాత్రం ఆయన దైవంతో సమానం. అది మాత్రం అది పేదలు కొట్టినా కొట్టలేదా మేము చూడలే. కానీ ఆ పుకారా ఏంటంటే ఇప్పుడు మేమే బదనం పెట్టాలంటే కూర్చున్నామంటే ఒకటి ఏదో ఒకటి బదనం పెట్టచ్చు కదా. ఇప్పుడు నేను కూడా అలాంటి వ్యక్తి భగవంతుడు. ఇప్పుడు ఆయన ప్రయత్నం చిన్న వయసులో మొన్న తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి మా గట్టి మీద 12,000 ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయాడు ఆయన. అంటే అంత చిన్న వయసులో 15 ఏళ్ల కింద అంటే అంత చిన్న వయసులో అంత దూరం వచ్చిందంటే టాలెంట్ ఎంత ఉందో గుర్తుంచుకోవాలి సార్. 100% ఆయనకి ఇస్తే బీసీ వర్గానికి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రచారం చేసుకున్నటువంటి 42% బీసీ వర్గాలకు రిజర్వేషన్లో నవీన్ యాదవ్కి ఇస్తే కంపల్సరీగా బీసీకి గెలుస్తారు. వేరే గెలిపించుకుంటారు, అందరు కష్టపడతారు. ఇతరత్రులకు ఇస్తే మాత్రం అది ఆగమైపోతుంది. ఆయనకి ఇవ్వాలని కోరిక, వేరే వాళ్ళకి ఇస్తే మాత్రం ఆగమైపోతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మా జనరేషన్లో ఇప్పుడు పిల్లలు ఎట్లుంటే ఎవడు 10 రూపాయలు ఇస్తే మన పాట పాడేటట్టున్నారు. ఓటు కూడా ఎక్కడ వేసో తెలియదు అట్లా ఉన్నామన్నమాట. కాబట్టి అందరూ కూడా మేము కూడా మీ ద్వారా ప్రజలందరికీ కూడా మనం చేస్తున్నాం. అలాంటి వ్యక్తిని ఓడుకోవద్దు. ఆయన ఇవ్వాలి కాదు, ఆయన ఓడిపోతే గెలిపోవడంలో ఆయన ఫీలింగ్ లేదు. మన భారతదేశం మీద మహమ్మద్ గౌరీ 16 సార్లు దండయాత్ర చేసి 17 సార్లు గెలిచిండు. అలాగే ఇప్పుడు నవీన్ యాదవ్ కూడా కంపల్సరిగా ఎమ్మెల్యేగా గెలుస్తున్న నమ్మకం మాకు పూర్తిగా ఉంది. ఆయన కష్టఫలితం వేస్ట్ పోదని మా నమ్మకం. शाहिदा हाँ 15 साल से यहीं रहती। नवीन भाई को डालना वोट 15 साल से इधर ही चाहिए। डायरेक्ट माइक लगाया था कि नवीन भाई बोल रहे कहीं को ऐसा मालूम है उनका नाम है। 15 साल से इधर चाहिए, उनको डालते वोट। हाँ उनको डालते अच्छे है उनको डालना। 15 साल से हाथ को डालना, हाथ को डाल। कैसा हाथ आने के बाद अच्छा, पहले कार था इधर, सभी हाथ आया तो कैसा अच्छा है, काम अच्छा कर रहे काम। अब करेंगे काम, केसीआर करते थे अब हाथ को डाले तो करेंगे उन्होंने भी। पब्लिक को पूरा जनता को ये करें। करंट बिल 200 यूनिट का फ्री बोल के आ रहा नहीं आ रहा हमारे इधर तो नहीं आ रहा। राशन कार्ड नहीं था उनका आंटी का, गरु मालिया का की। हमारा कब बनेगा अब राशन कार्ड? हमारा नहीं हुआ तो राशन कार्ड दिए हाँ नहीं दिए, नहीं दिए। नाम लिखा नाम है राशन कार्ड नवा बन पाया हमारे। कहाँ पे लाइट बिल फ्री नहीं हुई तो इधर हमारा। हाँ लाइट बिल फ्री होना हमारे। और ये
तो एरिया का प्रॉब्लम वगैरह वैसा कुछ नाले का वेले का सब करेंगे, सब जीता तो करेंगे। हाँ। हाँ सब करेंगे, नवीन भाई जीता तो हाँ। सब ये करेंगे, एरिया का सब हाँ। करे तो बस है, क्या है गोर गरीब को पूरा है, करे तो साथ ले को समझा समझ को करे तो सब है। हाँ। हाँ करेंगे सब। కాదా మీ పేరే నా పేరా ఆ, రాములు రామ్లే. ఎన్ని సంవత్సరాల చుట్టూ ఉన్నాయి ఈడ? 81 నుంచి ఈయన ఇక మొత్తం ఆ, ఆ. సో ఇట్లా గిన్నిగానం పార్టీలు చూసినావు కదా, ఏ పార్టీ మంచిగా అనిపించింది మీకు? కాంగ్రెస్ చూసినావు, కాంగ్- టీడీపీ చూసినావు, మళ్ళా ఇప్పుడు ఇక- కాంగ్రెస్ మొన్నటి దాకా, మళ్ళీ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్. ఇప్పుడు మన కాంగ్రెస్ మంచిదే. ఆ. మాకైతే అన్నిటికంటే శ్రీశైలం అన్న చాలా మేలు చేస్తాడు ఆ. అని మంచోడు. ఆ, కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి. ఆ. ఇప్పుడు ఎలక్షన్ ఉంది కదా మీకు, ఎలక్షన్ ఉంది ఆ, ఏ గుర్తుకు వేద్దాం అనుకుంటున్నాం? కాంగ్రెస్ కు. కాంగ్రెస్ కి. ఆ, ఎందుకే? బీఆర్ఎస్ కే? బీఆర్ఎస్ ఉండే మొన్నటి దాకా. అది నడమార్చిన పార్టీ కదా ఆ, అట్లా. నడుమొచ్చిన పార్టీకి ఏమైతే ఆ, ఏ- ఆ. ఇప్పుడు నవీన్ యాదవ్ ఆ. లివాడతాడు, ఆ. ఆయనకి వేస్తాం మేము. ఆ. ఎందుకు నవీన్ యాదవ్ మీద అంటారు, అది దోసుకుంటాడు రౌడీ అన్నట్టు అంటారు కదా, తప్పు అది. గుండాయిజం చెప్తారు అని మస్తు మంది లేదు అంటారు. లేదు లేదు, ఆ. మంచి మనిషి. ఆ. గుండాయిజం ఏం చేయరా? ఉండ మీద ఏం తల్లి కొడుకుల దగ్గర ఏం చేయదు. ఆ. మంచిగా ఉంటారు. ఉం. మరి మరి గెలుస్తారంటావా? గెలుస్తారు, ఆ. గెలిపిస్తాం కదా. ఆ. ఎందుకే గట్లా కదా, ఆ? ఎందుకు గెలిపిస్తామంటారు? మాకు మంచిగా చేస్తాడు కాబట్టి గెలిపిస్తాం అంటున్నా. ఏం చేసిండే? ఆ? ఏం చేసి? ఏ దానికైనా అని ఎవడో సావులకు బతుకులకు ఆ. పైసలు పంపిస్తాడు. ఆ. ఆ, మంచి పని చేస్తాడు. నేనే గెలిపిస్తా అంటారు. ఉం. అమ్మా, మీ పేరమ్మా? నా పేరు సావిత్రి. సావిత్రి అమ్మ. సో ఈయన ఉంటారమ్మా? ఈయనే నవీన్ నగర్ లోనే ఉంటాము. నవీన్ యాదవ్ పుట్టినప్పుడు వచ్చిన నేను హైదరాబాద్ కు. ఓకే. ఆ, సో ఎట్లా నవీన్ మీకు- యాదవ్. ఆ. ఉం. సో ఎట్లా మీ ఇప్పుడు బై ఎలక్షన్ ఉంది మీ ఏరియాలో? ఆ. సో ఎవరికి ఓలకి ఏ క్యాండిడేట్ అనుకుంటారు? వాళ్ళని అనుకుంటారు ఏదైనా పార్టీ కూడా? ఏమో వేద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఈసారి నవీన్ యాదవ్ వేద్దామని అనుకుంటున్నాం. ఆ. ఎందుకంటే జర 2-3 సార్లు ఆ. జర ఇదైపోయిండు ఆ. సో 2-3 సార్లు ఓడిపోయింది కాబట్టి ఇక ఏసీ ఉం. గెలిపిస్తామంటారు. అనుకుంటున్నాం ఇక. ఆ. ఈసారి కాంగ్రెస్ ని గెలిపించినాం కదా మరి. ఆ. ఉం. సో కాంగ్రెస్ గెలిపించారు, ఎట్లుందమ్మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం? మంచిగా జర చేస్తుండు కొంచెం, కానీ నడమ వాళ్ళు నడమ కథలు చేస్తున్నారు, అట్లా చేయొద్దు కదా. ఏ పార్టీ అన్నప్పుడు ఆ పార్టీకనే ఉండాలి. బస్సు ఏరియా అవును. అదే పార్టీగా ఉండాలి. మా బస్సులో ఒక పోరాడు ఏం చేసినాడు, నేను కాంగ్రెస్ లోనే ఉంటా, నేను టీఆర్ఎస్ లో ఉన్నా, నాడు అప్పటి నుంచి అదే పట్టు పట్టిండు, అదే ఇదిలో ఉన్నాడు. అందరు కూడా అట్లా ఉంటే ఒక యూనిట్ అనేది ఉంటది ఉంటుంది. కాంగ్రెస్ కి. ఇప్పటిదాకా ఇచ్చిన పథకాలు ఎట్లున్నాయమ్మా కాంగ్రెస్? ఫ్రీ బస్సు, మరి ఒక ఉచితంగా ఫ్రీ కరెంటు బస్సు బిల్లు. ఇచ్చిండు, కొందరికి ఫ్రీ కరెంట్ రాసిండు కదా, కొందరి అవుతున్నాయి, ఆ. కొందరి అయితలేవు. ఆ. కొంచెం అయ్యేటట్టు ఇది చేసుకోమని మేము పోయి అప్లికేషన్లు పెడితే జర కొంచెం అందరిని పట్టించుకోమని చెప్పాలి అంతే. రేషన్ కార్డులు ఇస్తురంట కొత్తగా. ఆ ఇచ్చిన ఊర్లలోనైతే అందరూ ఇచ్చేసిరంట. ఇక ఇంకా ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయలేడు కానీ ఆ. ఊర్లలోనైతే బియ్యం కూడా ఇచ్చిరట మొన్న ఫస్ట్ నాడు. ఆ. మరి ఇక్కడ కూడా ఇవ్వాలి కదా, మరి ఇస్తేనే కదా. హైదరాబాద్ లా జర కొంచెం పట్టించుకోవాలి. ఆ. ఊర్లో అట్లా క్యాండిడేట్లు మంచిగా ఉన్నారు, కానీ సర్పంచ్ హైదరాబాద్లో మంచిగా గెలిపేయలేరు ఉన్నాడు. కదా మళ్ళీ మీరు. హైదరాబాద్ లో గెలిపేయలేరు కదా. ఈ గెలిపించడానికి గెలిపించినాం, ఇంకేం చేయాలి ఇక మేము. మళ్ళీ ఆయన వేసిండు, ఏమైనా గెలిపించండి ఇక మా బస్సులో ఇక మాకైతే రేషన్ కార్డు ఉంది, ఆ. ఇంకా ఉన్నోళ్ళకు లేదు, వాళ్ళకి ఇయ్యాలి కదా మరి. మరి రేషన్ కార్డు బట్టి సన్న బియ్యం వస్తున్నాయంటే మంచిగా ఉన్నాయి. మామూలుగా ఉన్నాయమ్మా, ఆ. అంత సన్నగా అనుకో, మీకు కొంచెం మీడియం మీడియం. తింటురా అవి అమ్ముతారు? తింటున్నాం మీకు, తింటాం. అప్పుడు బీఆర్ఎస్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా అప్పుడు దొడ్డు బియ్యం జర ఇచ్చారు. దొడ్డు బియ్యము అవి కొంచెం తినలేకపోయినాంలే. మంచిది. అయితే ఇప్పుడు ఎలక్షన్ మాత్రం నవీన్ యాదవ్ ని గెలిపిస్తామంటారు అనుకుంటున్నాం జర బస్ అందరం, ఎందుకంటే ఆయన పాత మనిషి కదా, అలా డాడీ వాళ్ళంతా అట్లా. మరి గెలుస్తాడంటారా? గెలిస్తే మూమెంట్ అనుకుంటున్నాం, ఇక దేవుడు ఉన్నాడు, మన చేతిలో ఏముంటది. ఏమోనేమో ఎవరు ఎక్కడ జంప్ అవుతారో అర్థం కాదు కదా, జనాలు అట్లుంటారు. జంపు కావద్దు అంటారు. ఏమో మొన్న సీఎం రెడ్డి అసలు లొల్లి పెట్టి మాకు మాట్లాడదే లొల్లి అయ్యాడు. ఎందుకవా? ఏమో మరి ఎందుకు తెలియక మాకు భయం అయిపోయింది. లొల్లి సీఎం రెడ్డిని విలువలేడట, మీటింగ్ కు వచ్చినాడు లొల్లి అట్లా. కాదు లొల్లి. ఎట్లమ్మా మీ బస్తీలో ఏం ప్రాబ్లం అంటే వానగిన పడ్డప్పుడు అట్లా ఏమైనా ప్రాబ్లం? ఇప్పుడు ఏం లేదమ్మా, మంచిగా ఉన్నాయి, వాటర్ మంచిగా వస్తున్నాయి, అన్ని బాగానే ఉన్నాయి. ఇక బస్సులో లీడర్లు కొంచెం పట్టించుకుంటున్నారులే, ఇప్పుడు పట్టించుకుంటారు. ఎలక్షన్ కాబట్టి పట్టించుకుంటారు. ఎలక్షన్ అని కాదు కానీ ఎలక్షన్ లేకున్నా పట్టించుకుంటారు. మీ బస్సులో పట్టించుకుంటారు. మా బస్సులో అయితే మంచిగానే ఉంది, కార్మిక నగర్ అంత అభిమానం కాదు కానీ మా బస్సులో అయితే మంచిగానే ఉంది. అంకల్ మీ పేరు? నా పేరు ఖలీల్. ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంటుంది? ఇప్పుడు 35 years 40 years. సో మీరు 35 years అంటే మస్తు రాజకీయ పార్టీలు చూసిరు. సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ ఉండే, బీఆర్ఎస్, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్, ఏది మంచిగా ఉంది రెండిట్లో? బస్ ఇప్పుడైతే చెప్పలేం పార్టీల గురించి అయితే కానీ. సరే, మన కొన్ని బై ఎలక్షన్ వచ్చింది మీ ఏరియా జూబ్లీహిల్స్ కి, మాగంటి గోపీనాథ్ చనిపోయారు కాబట్టి బై ఎలక్షన్ వచ్చింది. సో ఎట్లా మన బై ఎలక్షన్ లో ఏ పార్టీకి ఓటేద్దాం అనుకుంటారు? క్యాండిడేట్ ఏమైనా అనుకుంటారా మీరు?
క్యాండిడేట్ అయితే మేము నవీన్ అన్న కన్నీ అనుకుంటున్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి టికెట్ ఇస్తారు. సో ఇప్పుడు నమ్మకం ఉందా మళ్ళీ ఇస్తారని మాకు నమ్మకం ఉంది. గెలిపించుకుంటారు మళ్ళీ గెలిపించుకుంటాం. ఎందుకంటే చాలా మంది చూస్తున్నారు నవీన్ యాదవ్ పేరు అని అంటారు. ఎందుకు అట్లా? అంటే మంచి వ్యక్తి ఉన్నాడు. ఇప్పుడు దేనికోసమన్నా అయితే మంచి సాయం చేస్తారు, రెస్పాన్స్ ఇస్తాడు దేనికన్నా కానీ. పోతే కలుస్తాడా దగ్గర కలుస్తాడు. మరి మన సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేగా మాగంటి గోపీనాథ్ చనిపోయారు కదా, మన వాళ్ళు అట్లా లేకుండా అట్లా ఉండే అయిన వ్యక్తి బాగానే ఉండే, అట్లా ఏం లేదు కానీ కొంచెం అటు ఇటు ఉండే. నవీన్ అన్న సపోర్ట్ చేస్తాడు మంచిగా. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎలక్షన్ టైం కాబట్టి మీ ఏరియాలో మెయిన్ సమస్యలు అంటే ఏం చెప్తారు? ఏం సమస్యలు? సమస్యలు అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మాకాడైతే ఏం లేవు. బస్సు ఇప్పుడు నుంచి ఏమైనా ఉంటారు, రోడ్లు డ్రైనేజ్ అంతే. కమిటీ అవి ప్రాబ్లమ్స్. కమిటీ అవి మరి చెప్పిరా మన నవీన్ యాదవ్ దృష్టికి తీసుకోయినా ఆల్రెడీ నడుస్తున్నాయి, చర్చలు నడుస్తున్నాయి, చేపిస్తున్నారు. అందుబాటులో ఉంటారు. అందుబాటులో. మరి ఇంకా వేరే పేరు అంజన్ కుమార్ యాదవ్ పేరు వినిపిస్తుంది, ఇంకొక మేడం లేడీ పేరు వినిపిస్తుంది, మన బీజేపీ పార్టీ ఉంది. మాకైతే మా అనుకూలంగా నవీన్ అన్నకి ఇస్తే బాగుంది కాంగ్రెస్ తరఫు నుంచి. మీకు అందుబాటులో ఉంటారు లోకల్. అంజన్ కుమార్ యాదవ్ ఆయన కూడా కాంగ్రెస్ నుంచి ఎంపీగా ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఆయన కలవాలంటే అటు పోవాలి. మళ్ళీ ఆదర్శ్ నగర్ వెళ్ళాలా, కలవాల్సి వస్తుంది. మీకు దగ్గర ఉండడం అంటే అందుబాటులో ఉంటాడు, ఎప్పుడైనా వెళ్ళొచ్చు ఆయన.